Good morning, everybody. Today's the long case presentation. Presented Dr. Mahmoud. Mahmoud Shahid, FCPS Part 2 course student. With kind permission from today's chairman, sir, I would like to request Dr. Mahmoud to present his long case. To ask us to Mahmoud. Thank you, sir. Respected chairman of the session, moderator, learned faculty members, and my fellow colleagues. Assalamu alaikum. I welcome you all on today's morning session presentation. Today we will discuss on a long case, and today's session will be chaired by Professor Muhammad Saifullah sir and moderator Dr. Shamal Kumar Sarkar, and I myself the presenter, Dr. Mahmoud Shahid, FCPS Part 2. We will go on the slides subsequently. The particulars of the patient at first. My patient name is Suraya Begum, age 52 years, is a female, and is a Islam. His religion, her Islamic religion is Islam, and occupation housewife, and she is from Gazipur. We at first examined her at the 26th of January 2021. The chief complaints, the drooping of left upper eyelid for 2 days and outward deviation of left eyeball for same duration. History of present illness. According to the statement of the patient, she developed sudden drooping of her left upper eyelid 2 days back. The drooped eyelid remained in the same position from the beginning. It also remained in the same position throughout the day. She also noticed outward deviation of her left eyeball after elevating the drooped upper eyelid and unable to move her left eye as before from the same duration, that is the 2 days. Her ocular problem was not associated with any pain, redness, reduced vision, diplopia, discharge, photophobia, glares, floaters, periocular ingestion, ocular trauma or ocular surgery. On query, she gave no history of generalized weakness, fatigue, difficulty in swallowing, weight loss, intolerance to heat, scalp tenderness, pain in chewing, recent fever, headache, proptosis, nausea, vomiting, or any event of loss of consciousness. She is diabetic for 6 years and took medication irregularly. From last 2 years, her glycemic status remained uncontrolled. For this above complaint, she came to National Institute of Ophthalmology and Hospital for proper management. Past ocular history, she wears spectacles for near vision for last 10 years, but no obvious or no any other history of ocular trauma or surgery. History of medical illness, she is diabetic for last 6 years and hypertensive for last 2 years, and no previous history of any dyslipidemia and other systemic diseases. On query on drug history, she gave the history of tablet glimepiride 1 milligram and tablet metformin hydrochloride 500 milligram and tablet amlodipine with combination of etinolol শোনা যাচ্ছে না মাহমুদ। All this she took. She has 3 siblings. Among them, only the patient. Sir, এখন শোনা যাচ্ছে কি স্যার? শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ইন্টারাপ্ট করছে। Sir, personal history. The patient is non-smoker, non-alcoholic, and has no habit of chewing any betel nut. Allergic history, she has no known allergy to any particular drugs or foods. Socioeconomic history, patient comes from a low socioeconomic condition.
On general physical examination, we found the findings. The appearance is facial asymmetry due to drooping of the left upper eyelid. Body build is average with weight of 50 kg. Patient is cooperative. Anemia, jaundice, cyanosis were absent, and other signs like edema, dehydration, skin condition, lymph nodes, and thyroid glands all found normal. On recording of blood pressure, we found her blood pressure is 145 by 90 millimeter of mercury, pulse 76 beats per minute, respiratory rate 16 per minute, and temperature was normal. On ocular examination, her distance vision was unaided 612 on both eyes with 8 of +1 diopter. It is 6.6, and on near correction we find it was unaided in 10, and with aided it is N5 with +2.25 diopter. Color vision can read all the plates on both eyes. Hirschberg light reflex we found central on right eye, and in between nasal pupillary margin and nasal lambus on left eye. Our field of vision on both eyes were intact, and all intact in all quadrants. The pupillar right reflex on right and left eye both found bricks on direct and bricks on consensual. On query on ocular motility, we find right eye is full in all gaze, and left eye it is severely restricted in adduction, elevation, moderately restricted in depression, and normal in abduction. On slit lamp examination, we find the eyelid, eyelashes, conjunctiva are normal on both eyes. Direction of conjunctival blood vessels near limbus during down gaze we found on both eyes, that is intorsion. The cornea is transparent. Anterior chamber normal in depth. Iris, pupil, lens are normal. And intraocular pressure, we measure it on 12:30 p.m. We found on 14 millimeter of mercury on both eyes, and anterior vitreous space was normal. On fundus examination, the media was clear. CD ratio was 0.3. Peripheral retina, retinal blood vessels, and foveal reflex all seems normal. Here is the attachment of the color fundus photograph of both eyes. The examination of the ptosis, palpebral fissure height on right eye it was 9 millimeter, on left eye it was 0 millimeter. Margin reflex distance 1, MRD 1, that is we find on the right eye it is 4 millimeter, and on left eye it is -5 millimeter. LPS section on right eye it is 15 millimeter of mercury, on left eye it is 3 millimeter of mercury. Sorry, it is 3 millimeter. My apologies. Examination of ptosis, in case of we evaluate for Marcus-Gunn jaw winking phenomena, that is absent on both eyes. Eyes test, both eyes we found it is negative. The Bell's phenomenon is good in right eye, and on left eye it was poor. Hearing slow, fatigability test, Kogan twist sign, and corneal sensation. We find all those things within the normal parameter. Here is the ocular motility test in all 9 positions of gaze, and we have taken the picture in all 9 positions of gaze. Here we find the ocular motility is restricted on dextro elevation, dextroversion, dextro depression, even in depression elevation, and only intact on levoversion and levo depression. Since we find motility restriction on version, we go for duction, and here is the picture of the duction, abduction, adduction, elevation, and depression. Now we go through the systemic examination. We find nervous system and higher psychic function, sensory and motor function, and cranial nerves, cerebellar function, and sign of meningeal irritation all are within normal limit, except we find the cranial nerve, there is problem on the third nerve. Other systems like musculoskeletal system, cardiovascular system, respiratory system, and gastrointestinal system all reveals
normal. Now the salient feature, Mrs. Suraya Begum, 52 years old, diabetic and hypertensive patient hailing from Gazipur, came to National Institute of Ophthalmology and Hospital with the complaints of sudden drooping of her left upper eyelid with outward deviation and unable to move left eyeball for 2 days. Her ocular problems were not associated with any diurnal variation, pain, redness, discharge, photophobia, reduced vision, diplopia, glares, floaters, periocular ingestion, or any type of ocular trauma or surgery. On query, she gave no other history of generalized weakness, fatigue, difficulty in swallowing, weight loss, intolerance to heat, scalp tenderness, pain in chewing, recent fever, headache, nausea, vomiting, or any period of loss of consciousness. She is diabetic for 6 years with irregular medication and hypertensive for last 2 years. She used spectacles for near vision for last 10 years. On general examination, her blood pressure was recorded 145 by 90 mm of mercury. On ocular examination, his visual acuity was 612. On ocular examination, her visual acuity was 612 unaided in distance and 6.6 with +1 diopter after correction, and N5 with aid of +2.25 diopter in near vision in both eyes. Her color vision and field of vision were normal in both eyes. Her Hirschberg right reflex was central in right eye and in between the nasal pupillary margin and nasal limbus in left eye. Pupillary light reflex were bricks in both eyes. Ocular motility were full in all in right eye and severely restricted in adduction and elevation, and moderately restricted in depression and normal in abduction in left eye. On slit lamp examination, from the direction of conjunctival blood vessels, it was present in both eyes. On fundoscopic examination, media was clear, CD ratio was 0.3, optic disc, peripheral retina, retinal blood vessels, and macula were found normal in both eyes. On examination of the ptosis, the palpebral fissure height was 9 mm in right eye and 0 mm in left eye. MRD 1 was 4 mm in right eye and -5 mm in left eye. The LPS section was 15 mm in right eye and 3 mm in left eye. The Bell's phenomenon was good in right eye and 4 in left eye. The Marcus-Gunn jaw winking phenomenon, Hering's law, fatigue test, Hogan twist sign, eyes tests were negative in both eyes. Corneal sensation was intact in both eyes. On systemic examination, no abnormalities were found except defect on third cranial nerve. So we conclude on the provisional diagnosis. This is a case of left-sided pupil sparing third cranial nerve palsy with diabetes mellitus with hypertension. The differential diagnosis includes ocular myasthenia gravis, idiopathic orbital inflammatory disease, and left-sided multiple cranial nerve palsy. After the provisional diagnosis, we gone through some investigations. We have gone through the investigations. These are shown here. The complete blood count, hemoglobin 11.5 gram per liter, ESR 10 mm in first hour, peripheral blood film shows eosinophilia, and blood sugar on random we found 10.3 millimole of liter. Serum creatinine 0.7 milligram per deciliter, and blood sugar fasting 6.9 millimole per liter, and 2 hours after breakfast 9.2 millimole per liter. Hemoglobin A1C status 8.1%. All those found the blood sugar and hemoglobin A1C are higher than the normal. Serum lipid profile, serum cholesterol 210 milligram per deciliter, triglyceride 137 milligram per deciliter, and HDL cholesterol 39 milligram per deciliter. Here there is a bit high rise of cholesterol we found. So we go for neuroimaging, the MRI of brain, and there was no remarkable abnormalities detected in MRI of brain. Here is the picture of MRI with the report. We have gone through the MRA of brain also. There is no remarkable abnormalities detected in MRI of brain. This is the picture of MRA of brain. So after completing all the investigations and after reviewing in the outpatient department, we got the confirmatory diagnosis. This is the case of
left-sided people sparing third cranial nerve palsy with diabetes mellitus, with hypertension, with dyslipidemia. হ্যাঁ মাহমুদ থামো Sir, thank you, sir. স্যার Thank you, Mahmood, for your presentation. Now I'll request Shamal to conduct the next part of the session. Thank you, sir. Third cranial nerve palsy is very important in form of people involving or people sparing. Usually, this type of case set as a long case, especially, and also short case in all type of our exam, GO, MS, and HDBS. So it is a very important topic. I would like to request our students to take part in the questions and answer session, and please to maintain the sequence of the presentation, please. মাহমুদ তুমি প্রথম দিকে চলে যাও হ্যাঁ Sir, sir. চিপ কমপ্লেইন এর পেশেন্ট এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বা মানে এখানে কোনো কিছু অ্যাড হবে কিনা Assalamualaikum, sir. কে Sir, I'm Dr. Farhan Afeni, CPS practice student. Sir, can we add here complete drooping of left upper eyelid for 2 days or drooping? Sir, as the palpebral fissure height was 0, up to doing examination there was it is complete drooping or partial drooping. So can we use here complete drooping of left upper eyelid, or we will say drooping of left upper eyelid? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো বলতে পারতো তবে এটা চিপ কমপ্লেইন তো এটা মানে এটা এখানে লেখার পর এটা যদি প্রেজেন্ট কমপ্লেইনে মানে প্রেজেন্ট কমপ্লেইনে এক্সপ্লেইন করে যে এটা কমপ্লিট ড্রপিং তার হয়েছে তাহলে এটা মনে হয় মানা যায় তারপরে স্যাররা আছেন বলেন যে চিপ কমপ্লেইনেই কমপ্লিট ড্রপিংটা লিখতে হবে পেশেন্ট যদি থেকে থাকে তাহলে এভাবেই লিখতে হবে স্যাররা হয়তো অপিনিয়ন দিবেন আর কি আমার মনে হয় একটা ঠিক আছে, ড্রপিং অফ আপার আইলিড এটা বললে তো পরে তুমি এক্সপ্লেনেশনের সময় কমপ্লিট না পার্শিয়াল সেটা তুমি ইয়ে করলে ডেসক্রাইব করলে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. আর কারো কোশ্চেন মানে চিপ কমপ্লেইন সম্বন্ধে কোশ্চেন না থাকলে যদি এরপরে আমরা হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে যাও এখানে তো অনেক কোশ্চেন থাকার কথা স্টুডেন্টদের তো এই জায়গায় মাহমুদ কিন্তু কমপ্লিট ড্রপিং এর কথা উল্লেখ করে নাই তবে আমার মনে হয় নিপার যে কোশ্চেনটা করছে এখানে কমপ্লিট ড্রপিংটা প্রেজেন্ট ইলনেসে আনা উচিত ছিল এই প্রেজেন্ট ইলনেস মানে তো ইলাবোরেশন অফ দা চিপ কমপ্লেইন এখানে মাহমুদের আনা উচিত ছিল স্যার এখানে কমপ্লিটটা হলে মোর স্পেসিফিক হতো রাইট স্যার এই হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস স্টুডেন্টদের কোশ্চেন তো থাকার কথা অনেক কোশ্চেন এখানে আছে এরপরে পরের স্লাইডে যাও দেখাও আগে আমার কথা শোনা যায়? হ্যাঁ ওকে স্যার স্যার হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে তো কমপ্লিট টোসিস বলতে পারবে না, কমপ্লিট টোসিস বলবে এক্সামিনেশনটা করার পরে। হিস্ট্রি থেকে কমপ্লিট টোসিস ডায়াগনোস করা যাবে না, ডায়াগনোস করতে হবে যখন এক্সামিনেশন করে পারবো যে সে ফুল টোসিস পাবে তখন, ঠিক আছে? শুধু কমপ্লিট টোসিস বলবে। জি স্যার জি স্যার জি স্যার না স্যার যদি রুগী বলে যে আমার চোখে পুরো পাতাটাই পড়ে গেছে তখন স্যার সে না, তারপরে এটা ডায়াগনোস বলা যাবে না, আমার ডাক্তার ওটা বলতে পারবে না, পেশেন্ট বলছে কিন্তু ডাক্তার তো আপনার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফাইন্ডিংস বের করে তারপর সে বলবে কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট, তার জন্য তো পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে। সে শুধু হিস্ট্রি বলবে যে এটা পেশেন্ট এটা বলছে, পেশেন্ট তো বললো যে কমপ্লিট টোসিস, পেশেন্ট বলছে তার চোখে পাতা পড়ে গেছে, তাই না? চোখে পেশেন্ট তো কোনোদিনও বলবে না যে আমার ফুল টোসিস হয়েছে, পেশেন্ট বললো যে আমার পাতা পড়ে গেছে দেখি না, সে কম দেখে, সে বলবে যে দেখি না, সে দেখি না এই জিনিসটা এখানে আসছে কিনা। ঠিক আছে, কাদের ইজ রাইট। সে তো সে হলো কিছুই দেখে না এই চোখে, এটা তাকে আনতে হবে, এই জিনিসটা আসে না, এই জন্য আসো। আচ্ছা ঠিক আছে।
না স্যার, কিছু কিছু দেখে না এরকম না, না। পেশেন্ট তার করে না। না না সেটা না বলতে পারো, কিন্তু তার তো ওই চোখে সে কিছু দেখে না, পেশেন্ট তো ওই চোখে কিছু দেখে না। না স্যার, এইটা ঠিক, আপনি যেটা বললেন স্যার যে হ্যাঁ। কমপ্লিট প্রসেসটা পরে এক্সামিন করে বলতে হবে, এটা স্যার অবশ্যই স্যার বললেন বা অন্য স্যার আছেন, তবে দেখে না এরকম কমপ্লেন কিন্তু থার্ড রাউন্ড প্রসেস পেশেন্ট করে না। চোখের পাতায় পড়ে গেছে এইটাই বলে, কারণ সে তো যখন চোখের পাতা পড়ে যায় তখন তো অ্যাকচুয়ালি সে ট্রাই করে দেখে চোখের পাতা উঠে যায়, আসলে তার কি হলো চোখের পাতায় পড়লো নাকি তার দেখে না, দেখে সে ডাবল দেখে আর কি স্যার, চোখের পাতা তুলে স্যার যদি সে দেখতে চায়। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, এরপর please proceed. এই ইসে আসো, এখানে আসো, কেউ কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? হ্যাঁ, এখানে অনেক কোশ্চেন থাকার কথা স্যার, বিভিন্ন হিস্ট্রি ডক্টর শহীদ মাহমুদুর শহীদ নিয়েছেন স্যার, ওই যে অনেকগুলো হিস্ট্রি নেগেটিভ হিস্ট্রি নিয়েছেন, এগুলা স্টুডেন্টরা জিজ্ঞেস করতে পারে যে কেন সেই হিস্ট্রি গুলা নিল। Assalamu alaikum. I am Dr. Anwar Razim, SPS student. My question is in present history, why you mentioned the loss of consciousness? Thank you. Thank you for the question. In present illness, to mention the loss of consciousness is associated or with maybe due to injury, maybe due to trauma, or any other cerebrovascular accident may be there. So this needs to be excluded also from the history by taking the history from the individual patient, that whether she is having any event of loss of consciousness or not. That is why we have taken the history of loss of consciousness in this patient. Partner পাশের সাথে রিলেশনটা কি? Third passage basic relation হচ্ছে due to any that may subsequently may create or cause a loss of consciousness. That is why it is taken. আচ্ছা তোমার কি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা? কথা শোনা যায়নি স্যার, ভেঙে ভেঙে আসছিল। আসলে ও বলতে চাচ্ছে যে থার্ড নার্ভ পলসির যে কজ গুলো আছে, এই কজের মধ্যে তো অনেকগুলা একটা ট্রমার কারণে হয়, সাবডুরাল হেমাটোমা, হার্নিয়েশন হয়, টেন্টোরিয়াল লোব, এরপর আরো আছে কমপ্লিসিভ ডিসিশন হয়। এই জিনিসগুলোতে এই লস অফ কনসাসনেস পেশেন্টের থাকতে পারে, এই জন্য সে এই হিস্ট্রিটা নিয়ে আসছে। ঠিক আছে, সে তো স্পেসিফিক করছে যে এটা মানে পিপল এক্সপায়ারিং থার্ড নার্ভ পলসি এরকম, মানে সে এরকম ইয়ে করছে, বাট ওই কজগুলোতে পিপল ইনভলভিং থার্ড নার্ভ পলসি হয়, এই জন্য সে এই পয়েন্টটা নিয়ে আসছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ডক্টর নাফিস বলছি। বলো স্যার, এখানে স্যার প্রোপটোসিস, আমি প্রেজেন্টারকে কোশ্চেন করো, প্রেজেন্টার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ প্রেজেন্টার ফর ইওর নাইস কোশ্চেন। এখানে প্রোপটোসিসের কথাটা সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে যে পেশেন্ট গেভ নো হিস্ট্রি অফ প্রোপটোসিস, তো এটা কি এভাবে আসবে? ডক্টর মাহমুদ শহীদ তুমি অ্যান্সার করো। স্যার এক্ষেত্রে প্রপটোসিসটা আসলে মেনশন করা হয়েছে due to in case if we think about some DDs with presentation of the same patient presents with the same sign and symptoms, and if we think about one DD that it may be a idiopathic orbital inflammatory disease, then there may be we find proptosis. That's why to exclude those points, I have taken the history of proptosis and mentioned it that there was no history of any proptosis or forward bulging of any eyeball. নাফিস তুমি কিছু বলবা? স্যার, আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে এখানে প্রোপটোসিস সরাসরি উল্লেখ না করে ফরওয়ার্ড বালজিং অফ আইবল বললে কি হতো না? হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো, কারণ এরকম তো প্রোপটোসিস তো পেশেন্ট বলে নাই, সুতরাং এটা ফরওয়ার্ড বালজিং এর কথা লেখা উচিত ছিল। সে আরো একটা জিনিস বলছে ডিপ্লোপিয়া বা গ্লেয়ার বা ফটোফোবিয়া, এই জিনিসগুলো আসলে এভাবে না দিয়ে পেশেন্টের ভাষায় বললে, যেমন ডিপ্লোপিয়া না বলে ডাবল ভিশন বলতে পারতো। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো এভাবে আসলে ভালো হইতো। আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা এইগুলো একটু নোট করা উচিত যে প্রোপটোসিসটা না এসে ফরওয়ার্ড বালজিং এর কথা বলবে, ডিপ্লোপিয়া না বলে ডাবল ভিশন বলবে, এই জিনিসগুলো এখানে আসলে প্রেজেন্ট ইলনেসে আসলে ভালো হয়। হ্যাঁ, তোমার ঠিক আছে স্যার, আমার মনে হয়। স্যার কিছু বলবেন কিনা?
আমি আমি একটু বলতে চাই। হ্যাঁ এখানে বলছে her ocular problem was not associated with any pain, redness and reduced vision. এটা ঠিক আছে, ভিশন কমে নাই, কিন্তু তার বাসাস ভিশন, ডিপ্লোপিয়া, তারপরে ফটোফোবিয়া এন্ড গ্লেয়ার, এগুলো হ্যাঁ এইটা আসবে না। তার কারণ হলো কি তার চোখ তো টোসিস হয়ে গেছে, টোসিস হয়ে গেছে, সে ডিপ্লোপিয়া করতে পাবে স্যার তার গ্লেয়ার করতে আসবে, তার ফটোফোবিয়া করতে আসবে, এটা আসবে না। এটা আরেকটা কথা, আমি শেষ করে রাখি। তারপর প্রোপটোসিস এটা এখানে আনার দরকার নাই, না জটিল করার দরকার নাই। প্রোপটোসিস আর পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে পাবেন, না হলে পাবেন না। এই প্রোপটোসিস এখানে আনার দরকার নাই। এই কয়েকটা জিনিস আমি মনে করি যে আনার কোনো দরকারই নেই। আনলে পরে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে পরীক্ষার সময়, ঠিক আছে? যেমন ডিপ্লোপিয়া যদি বলেন তাহলে এটা অনেক প্রশ্ন হবে। তো সে পেশেন্টের টোসিস হয়ে রয়েছে, যে ডিপ্লোপিয়া এলেন কি আপনি? হ্যাঁ, এটা প্রথমে এটা নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করবে। তারপরে তার চোখ বন্ধ থাকে, তার ফটোফোবিয়া কেন হবে? হ্যাঁ, গ্লেয়ার কেন হবে? এই জিনিসগুলো না আসলে ভালো আর কি। ব্যাখ্যা থাকলে বলেন। স্যার ওই যে স্যার এই যেটা ডাবল ভিশন, গ্লেয়ার, ফটোফোবিয়া, এই জিনিসগুলো স্যার কনভেনশনালি স্যার আসে কারণ হচ্ছে যে এই টোসিসটা তো কমপ্লিট টোসিস, এটা যদি ইনকমপ্লিট হইতো তাহলে এই জিনিসগুলো আসতো। ইনকমপ্লিট হলে আসতো, কিন্তু এই পেশেন্ট আসবে না। স্যার এটাই তো স্যার নাই, এই কারণে তো নাই, এই কারণে সেজন্য এই জন্য সেটা নেগেটিভ হিস্ট্রি বলবে না, এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সে বের করবে। না এই নেগেটিভ হিস্ট্রি এখানে আনার দরকার নাই। তার কারণ এগুলো তো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ আছে আমার। আমি তো ডিপ্লোপিয়া টেস্ট করলে আমি ডিপ্লোপিয়া পাবো, আমার জানার কি দরকার কেন? সিম্পল জিনিস। আচ্ছা জি স্যার, আমরা স্যার আপনার কথা তো মেনে নিচ্ছি, এর সাথে সাথে আরো স্যার যদি ইনপুট দেন স্যার এই বিষয়গুলোতে তাহলে সুবিধা হয়। আমি একটু কথা বলতে চাই। অবশ্যই স্যার, স্যার অবশ্যই। I think a history of peasant illness, it indicates you have to elaborate the history of peasant illness at the language of the patient elaborately. Here, relevant negative history has no role, but in salient feature, you must mention the important negative feature as well as important positive feature for diagnosis, for your confirm your diagnosis or come to a diagnosis and exclude the relevant differential diagnosis that is close to your diagnosis. Salient feature, you must add the important negative feature and important positive feature. But in present illness, negative findings should not be mentioned because the title is History of Present Illness. History of Present Illness. You have to elaborate it. Thank you. স্যার কাদের স্যার কিছু বলবেন স্যার এই বিষয়ে? আমি পঙ্কজদার সঙ্গে আমি মোটামুটি একমত, তবে দু একটা নেগেটিভ হিস্ট্রি আসতে পারে ওই রিলেটেড, ওই মানে প্রেজেন্ট ইলনেস রিলেটেড দু একটা জিনিস আসতে পারে। যেমন ফিভার আছে কি নাই এটা সে আসতে পারে, যে হ্যাঁ ফিভারটা নাই, ব্যথা আছে কি নাই এটা আসতে পারে। কিন্তু ওই যে প্রপটোসিস যেগুলো আমার পরীক্ষা করার সুযোগ আছে, পরে হিস্ট্রি নেওয়ার সুযোগ আছে, সেই জিনিসগুলো এখানে আসবে না। যেগুলো পরবর্তীতে আমাদের বের করার সুযোগ আছে সেই জিনিসগুলো এখানে আসবে না, আমি এটা বলতে চাই। ঠিক আছে, জিনিসটা বুঝাইতে পারছি? আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি স্যার। শহীদ স্যার বলেন। আমি বলতে চাচ্ছি চিফ কমপ্লেন বলতে কি বোঝাচ্ছেন, হিস্ট্রি প্রেজেন্ট ইলনেস বলতে আমরা কি মিন করি? যদি চিফ কমপ্লেন্টকেই প্রেজেন্ট ইলনেসকে আমরা রাখি তাহলে চিফ কমপ্লেন্ট প্রেজেন্ট ইলনেস আলাদা করার দরকারটা কি? এখানে প্রেজেন্ট ইলনেস করতে গেলে কিছু তো আনতেই হবে স্যার। না কিছু তো আসবে, হবে না। শুনেন, চিফ কমপ্লেন্ট মানে হচ্ছে কি পেশেন্টের যে প্রাইমারি কমপ্লেন্টটা নিয়ে আসছে, আর হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস মানে এই চিফ কমপ্লেন্টের সাথে আগে পরে তার কি আছে এই জিনিসগুলো তার আসবে। হ্যাঁ সেগুলো আসবেই হবে, তার মানে সবকিছু তার আসবে না। না সব কিছু তো আনতেই হবে আমাকে। আমি আরেকটু কথা বলি। চিফ কমপ্লেইন, it is the very gist and shortcut sentence uttered by the patient where you should not mention any medical term. If the patient mention any medical term, you can use. But chief complaint is the patient language that is very understandable to the audience, but within a short. It may be one or two or three like this point. But history of present illness, it is the student or the doctor's utteration. He can use the medical term. Important, very important point.
he can elaborate the patient, what patient uttered in his history, but negative history, it is not the audience to utter the negative history in the history of patient illness. Salient feature is the appropriate spaces where the patient can mention the important negative feature to exclude the diagnosis, to exclude the differential diagnosis, and to establish Sir. this diagnosis. Thank you. স্যার 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 আমি আমি একটু যোগ করতে চাই পেশেন্ট বললো যে আমি 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 দেখি না গতকাল রাতে থেকে আমি দেখি এক সামাল হ্যাঁ বলেন বলেন শোনা যাচ্ছে বলেন শহীদ স্যার শোনা যাচ্ছে আউট হয়ে গেল নাকি আচ্ছা আমার যেটা মনে হয় কি আচ্ছা, যাক, এটা নিয়ে ভিতরে করার দরকার নাই, এলে তো কনক্রিট কিছু নাই যে এটা থাকলে পরে খুবই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, সেটাই অপরাধ এরকম কিছু না। আমার মনে হয় পরে চলে যাও শ্যামল। এটা হলে রিলেটেড জিনিসগুলো আসলে হবে, অসুবিধা নাই, আর যেগুলো পরে করা শুদ্ধ আছে সেগুলো বাদ দিলেই হয়। ঠিক স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, আমরা পরে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে এই পেশেন্ট বললো সকাল থেকে আমি হঠাৎ করে স্যার আপনার নেটওয়ার্কে আপনি নাই। আচ্ছা স্যার, আসলে এই বিষয়টা স্যার কনফিউশন আসলে দূর করতে হবে যে প্রেজেন্ট ইংলিশে ইলাবোরেট করবে কিনা। অবশ্যই স্যার করবে, কারণ সেলিয়েন্ট ফিচার হচ্ছে একটা ফিচার যেখানে পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, তার পাস্ট হিস্ট্রি, প্রেজেন্ট হিস্ট্রি সব ওগুলা যেগুলো থাকবে সেগুলো সামারি হবে সেলিয়েন্ট ফিচার। সেলিয়েন্ট ফিচারে নতুন করে কোনো কিছু যোগ করার কোনো সুযোগ নাই। সুতরাং হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইংলিশেই হচ্ছে একটা পার্ট যেখানে পেশেন্টের হিস্ট্রি ডক্টর বা এক্সামিনি এটা ইলাবোরেট করবে। সেটা পজিটিভ হিস্ট্রি তো বটেই, সাথে নেগেটিভ হিস্ট্রিও কিছু আসবে, যদিও এখানে নেগেটিভ হিস্ট্রিটা সাইজের একটু বেশি আসছে, এই কারণে হয়তো স্যাররা এটা নিয়ে কোয়ারি করতেছেন, কিন্তু দিস ইজ দ্য রাইট প্লেস যেখানেই স্যার ইলাবোরেট করার সুযোগ আছে। সেলিয়েন্ট ফিচারে এইগুলা মানে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন থেকে শুরু করে প্রেজেন্ট ইলনেস, পাস্ট ইলনেস এর বাইরে যা বলবো তার বাইরে কোনো কিছু অ্যাড করার সুযোগ নাই স্যার। আমি স্যার এত জানি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, যদি আপনারা এগ্রি করেন তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাই স্যার। সামনের দিকে আগাও শ্যামল। নেক্সট শাহিদ। হ্যাঁ নেক্সট স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করলে তো হবে না, তোমরা কোশ্চেন করলে তো তোমাদের যদি কোয়ারি থাকে তখন তো স্যাররা এটা নিয়ে আলোচনা করবে যে মানে এখানে এভাবে হবে। এরপরে আচ্ছা, এটা শুরুটা করছে কিভাবে একটু দেখি তো, আবার শুরুটা দেখো তো হিস্ট্রি প্রেজেন্ট ইলনেসের। আচ্ছা, আমি এখানে একটা কথা বলতেছি, বারবার জিনিসটা বলি, সে যে তার প্রাইমারি ডিজিজ তো হচ্ছে ডায়াবেটিস, তাই না? এটা সরাসরি শুরু থেকে এটা বললেই তো হয় যে শি ইজ সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস এত বছর ধরে, তারপরে হলো তার প্রেজেন্ট ইলনেসে সে ডায়াবেটিস লিখছে স্যার, লিখছে না লিখলে হবে না। আমি বলতেছি যে তার প্রাইমারি ডিজিজটা কি, আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শেষ পর্যন্ত ডায়াগনোস করব যে থার্ড নার্ভ পলসি ডিউ টু ডায়াবেটিস, তাই তো? তাই না? তাহলে প্রেজেন্ট ইলনেসটা তার কি? স্যার ডায়াবেটিস ছাড়াও তো হাইপারটেনশনের কারণে তো হইতে পারে, ডিসলিপিডিয়ার কারণে তো হইতে পারে। না সেটা হইতে পারে, কিন্তু আমরা তো ঠিক আছে, যাও আমার বক্তব্য যেটা আমি বললাম আর কি, এটা তো ইয়ে না। আগাও। নেক্সট এরপরে দেখাও স্টুডেন্টরা কোনো কিছু বলতেছে না তো, স্টুডেন্টদের আচ্ছা তাহলে তুমি ইয়েতে যাও, এই হিস্ট্রি দেখাও, একটা একটা করে দেখা, এক্সামিনেশনে চলে যাও। হ্যাঁ রাখো, এখানে রাখো স্যার। পরের স্লাইড দেখাও, একটু পুরো এক্সামিনেশন দেখাও, তারপরে আবার সামনে আসো, তারপর কেউ কোশ্চেন করে।
ঠিক আছে, প্রসেসের আগে পর্যন্ত রাখো। আচ্ছা, এই যে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি থেকে শুরু করে ফান্ডাস পর্যন্ত তো ডাক্তার শহীদ অনেক কিছু, ডাক্তার মাহমুদুর শহীদ অনেক কিছু দেখাইলো। স্টুডেন্টদের কারো কোথাও কোনো কোয়ারি আছে কিনা, কারণ এই জায়গাগুলোতেই হ্যাঁ স্যার স্লিটল্যাম্প এক্সামিনেশনে কনজাংটিভা এক্সামিনেশনের সময় স্যার ফোর্থ নার্ভটা ইনট্যাক্ট কিনা দেখার যেটা এখানে উল্লেখ করা, আমরা কি এই কনজাংটিভা এক্সামিনেশনের সময় এটা এভাবে এখানে উল্লেখ করব স্যার? এটা একটু সারা অপিনিয়ন দিক, সারা পরীক্ষা না, সারা আমার মনে হয় অপিনিয়ন দিবে এখানে করবে কি। এটা অকুলার মোটিলিটিতে দেখতে হবে, এটা অকুলার মোটিলিটি দেখবে, তখন এটা দেখে নিতে হবে সময়টা। স্যার ওকুলার মোটিলিটিতে তো হ্যাঁ, এটা স্যার ওকুলার মোটিলিটি তো দেখা যায় যে আইজি ইন্টারশন করে, ওটা দেখা যায়, তবে এটা বেস্ট ডিটেক্টেড বাই স্লিট ল্যাম্প, এই জন্য হয়তো সেখানে আসছে। এখন এখানে যদি না আনা যায় তাহলে লিখবে না স্যার, আপনারা বলেন যে এটা এখানে না এনে ওকুলার মোটিলিটিতে লিখবে যে ফোর্থ নার্ভ ইনট্যাক্ট এবং আইবল ইন্টারটেড, মানে যেভাবে করে তাহলে ওভাবেই লিখবে, স্টুডেন্টরাও লিখবে এবং ইয়ে করবে স্যার। এটা কি লিখছে, ডিরেকশন অফ কনজাংটিভাল ব্লাড ভেসেল নিয়ার দ্য লিম্বাস ডিউরিং ডাউন গেজ ইন্টারশন মানে স্যার ওই যে স্লিট ল্যাম্পে যে ফোর্থ নার্ভ ইনট্যাক্ট থাকার যে ইয়াটা সেইটা এখানে তুলে দিছে, এইটা বোধহয় এখানে না দিলেও চলে, এটা ওকুলার মোটিলিটিতে নিয়ে গেলেই স্যার ভালো হয়। যে ফোর্থ নার্ভ ইনট্যাক্ট কথাটা লিখলে বোধহয় হয়। যদি জিজ্ঞেস করে যে ফোর্থ নার্ভ ইনট্যাক্ট কিভাবে পাইছো, তখন সে জিজ্ঞেস করবে যে ডান বুঝে তাকাইলে আইবল ইন্টারট করছে, আর কিভাবে ভালোভাবে দেখা যায়, কিভাবে স্লিট ল্যাম্পে দেখা যায়। এভাবে ক্রসিং এর জন্য কোশ্চেন রাখলে বোধহয় ভালো হয় স্যার, আপনারা যেটা বলেন এখন। লিখতে পারে, এটা মানে এমন কিছু না, লেখা যাবে স্যার না? পরে এরপরে দেখো, এখানে আমি একটা প্রশ্ন করতেছি, এই ফান্ডাসের ছবিটা কেন দিছে? ফান্ডাসের দুটো ছবি দিছে, এটা কেন দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি বোঝাতে চাইছে? মাহমুদ শহীদ বলো, কি দেখাতে চাইছো? এটা স্যার এটা সাপোর্টিং হিসেবে দেওয়া হয়েছে স্যার। না সাপোর্টিং কি সাপোর্ট স্পেসিফিক কোনো কিছু করে দেওয়া হয়নি স্যার। তাহলে দিছো কেন? না কি মিন করে দিছো আসলে? তো মানে তোমার প্রত্যেকটা জিনিসই জাস্টিফাই করতে হবে যে এটা তুমি কেন দিলা। এখানে তার 6 ভিশন আছে, সবকিছু ইয়ে আছে, তুমি ফান্ডাসে কোনো কিছু চিন্তা করতেছো না, তাহলে ফান্ডাসের ছবি দেওয়ার মানে আর যে ছবিটা দিছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, প্রশ্ন হলো এই জায়গায়। এই ছবিতে কিছু বোঝা যাচ্ছে ভালো মতো? এমনি তুমি বর্ণনায় তুমি বলে দিলা কি যে ফান্ডাস আমাদের ডায়াবেটিস আছে, এজন্য মনে হয় ডায়াবেটিসের কোন পিকচার দেখানোর জন্য দিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা স্যার পেশেন্ট তো ডায়াবেটিক এবং হাইপারটেনসিভ, ফলে যদিও ফান্ডাস পিকচারটা আসলে পরিষ্কার আসে নাই, গোলা আসছে, ফলে এই ধরনের পেশেন্টের সে 6 বছর ধরে ডায়াবেটিক, 4 বছর ধরে হাইপারটেনসিভ, সুতরাং ফান্ডাসের মধ্যে ডায়াবেটিক চেঞ্জ আছে কিনা, হাইপারটেনসিভ চেঞ্জ আছে কিনা সেটা দেখানোর জন্য। না কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছিল যে কোনো মিডিয়া অপাসিটি দেখার জন্য দেখাচ্ছে কিনা ফান্ডাসটা। মিডিয়া অপাসিটি এটা থাকতে পারে, আর্লি লেন্ডার অপাসিটিটা থাকতে পারে, তাহলে সেই ধরনের কিছু মনে হচ্ছে আর ছবিটা দেখে যে ফান্ডাসের চাইতে মিডিয়া অপাসিটি কিনা সেটা দেখানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। স্যার মিডিয়া তো ক্লিয়ার লেখা আছে স্যার, উপরে মিডিয়া ক্লিয়ার লেখা আছে তো স্যার। না কি ছবিটা কি দেখে তোমার কি মনে হয়? স্যার ছবির কোয়ালিটি স্যার ভালো না স্যার। তাহলে না ছবির কোয়ালিটি ভালো না বলেই তো আমার কনফিউশনটা অ্যারাইজ করছে। আমি মনে করতেছি যে ক্যাটারাক্ট অথবা ভিট্রিয়াস অপাসিটি আছে, এই জন্য এটা দেওয়া হয়েছে। আমি আমার কমেন্ট হলো এটা না, তো তুমি বলতে পারো, তুমি জানো, তুমি আমি তো জানি না। আচ্ছা ঠিক আছে, আর আগে এটা আমি এই জন্য ছবি না দেওয়াই ভালো। জি স্যার। আর একটু পরিষ্কার দিলে পরিষ্কার ছবি দিতে হবে আর কি। যদি তুমি ডায়াবেটিক অথবা হাইপারটেনসিভটাকে যদি ইয়ে করতে চাও, দেখাতে চাও আর কি। এখানে স্টুডেন্টদের কাছে না এই জায়গা রাখা থেকে স্টুডেন্টরা বলুক এখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা এই জায়গাটা এমআরডি 1 এ। স্টুডেন্টদের বলতে হবে যেখানে এমআরডি 1 এ কোনো সমস্যা আছে কিনা। একসঙ্গে প্লাস আর একসঙ্গে মাইনাস, এদিকে হবে কিনা। লেফট সাইডে স্যার এমআরডি -5
না দিয়ে -4 ও দেওয়া যেত যেহেতু স্যার আপার what is MRD2? মার্জিন রিফ্লেক্স ডিসটেন্স। What is MRD2? What is MRD1? স্যার এমআরডি 1 টা হচ্ছে আপার আইলিড পজিশন থেকে আমার কর্নিয়ার সেন্ট্রাল কর্নিয়ার রিফ্লেক্সটার ডিসটেন্স, আর এমআরডি 2 টা হচ্ছে লোয়ার আইলিডের নরমাল পজিশন টু সেন্ট্রাল কর্নিয়ার রিফ্লেক্স। MRD1 কি নিচের এই -5 রিপ্রেজেন্ট করে? স্যার এটা আমার প্রথমে কনফিউশন হয়েছিল, কিন্তু পরে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা কি এটা মিন করছে যে এমআরডি 1 মানে মার্জিন রিফ্লেক্স ডিসটেন্সটা -5 মিলিমিটার উঠানোর পরে পাওয়া গেছে, এই কারণে এটা লিখছে কিনা স্যার। মানে নিচেরটা তো স্যার -5 সেটা এলিভেট করার পরে সেটা তো MRD2, MRD1 না তো। তাহলে জি স্যার নিচেরটা এমআরডি 2, এখন এখানে কিভাবে আমি নিজেই কনফিউশন করতেছি না, সবাই বলো কি কি লিখতে হবে। এখানে MRD1 হলো এটা আর MRD2 হবে এটা, এটা হওয়ার কথা ছিল, তা কি না? স্যার এটা তো আসলে স্যার দুই ভাবেই করা যায় স্যার। এটা হলো যে যখন নিচের লিডে আমি 0 মিলায় যদি আমি মানে যে লিডটা পড়া আছে ড্রপিং আই লিড, সেই লিডের মার্জিনে 0 মিলে যদি উপরে দেখি যে তার হচ্ছে না না, যদি এটা লেখা যায় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নাই, যদি লেখা যায়। আমি জানি না এটা স্যার, আমি আমার কথা বলছি MRD2 হলো 5, এটা হওয়া উচিত ছিল -5 হওয়া উচিত ছিল। তার তো MRD নরমাল কত থাকে? MRD2 5 এরকম থাকে, এখানে নাই আছে। ঠিক আছে 4-5 অকুলোপ্লাস্টিক ছাড়া কিছু বলবে কিনা দাদা ম্যাডাম আছে কিনা? না আমরা জিনিসটা বুঝতেছি যে জিনিসটা এই, কিন্তু লেখাটা ঠিক আছে কিনা সেটা আমার বক্তব্য। স্যার আমাদের তো স্যার হিস্ট্রিতে MRD1 তো স্যার লিখতে হবে স্যার। MRD1 কেন MRD2 লিখবো তো? যদি একটা লিখবো কেন? MRD2 লিখতে সমস্যা কি? স্যার দুইটাই লিখবো স্যার, MRD1 MRD2। জি স্যার, তাহলে MRD1 এর স্যার তো মেনশন করা লাগবে না স্যার মেজারমেন্টটা স্যার? MRD1 তো তার কিছু নাই এখানে, আছে? MRD1 কিছু পাইছো তুমি? স্যার না স্যার, এই যে -1 যদি স্যার আমরা গ্রেডিং করার সময় তো স্যার এই হিসাবটা লাগে স্যার। না আমার হলো শুনে MRD1 হচ্ছে কি? MRD1 হচ্ছে লিড মার্জিন থেকে পিপলের রিপ্লেস পর্যন্ত ডিসটেন্সটা। জি স্যার। হ্যাঁ এটা কি সেটা দেখানো হয়েছে -5? তাহলে তো এখানে সেটাই -5 এবং সেটাই সিভিয়ার টু সিস। হ্যাঁ সেটাই দেখানো হচ্ছে আসলে। আমার বক্তব্য সেটা না, এটা MRD1 হবে না MRD2 হবে -5? এটার মধ্যে লেখা যাবে কিনা ভাই? MRD1 হবে, MRD1 -5 হবে, MRD1 মানে এই আপনার 5 হবে, 5 হবে। শুনেন স্যার আমার কথা শুনেন, কারণ হলো MRD1 কি? MRD1 হলো পিপুলারি রিফ্লেক্স থেকে আপার লিড মার্জিন পর্যন্ত যেটা, সেটা। আর এটা তো দেখা যায় তার নিচেরটুকু কি MRD1 এ আসবে নাকি? কাদের ভাই এই রোগীর টোসিস হচ্ছে 8 মিলিমিটার। এখন আমার বক্তব্য সেটা না, আমার কথা হলো কি MRD1 হিসেবে -5 লিখবে নাকি না? সে MRD1 হিসেবে -5 লিখবে। স্যার তার ডেফিনিশনে উল্টা করলেন আপনি। স্যার আমি ডাক্তার ইসমাইল, আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে স্যার এটা নিয়ে বিতর্ক করার কিছু নাই। এটা হচ্ছে যে MRD1 হলো আপার লিড মার্জিন থেকে পিপুলারি যে রিফ্লেক্সটা আছে এই পর্যন্ত যাবে, এবং MRD2 হচ্ছে পিপল মার্জিন থেকে লোয়ার লিডের মার্জিন থেকে হার্সবার্স রিফ্লেক্স যেখানে পড়বে এই পর্যন্ত যাবে। তো সো এখানে MRD1 যখন বলবে তাহলে ও এখানে পালপেবরাল ফিশার হাইট দেখাচ্ছে 0, হার্সবার্স রিফ্লেক্স যদি হয় 0 সেন্ট্রাল, তাহলে এখানে MRD1 টা হবে 0। জি রাইট। হ্যাঁ, তো এখানে স্যার মাইনাস যদি লিখতে হয় তাহলে স্যার মাইনাস হবে যদি ওই সেন্ট্রাল থেকে মানে হার্সবার্স রিফ্লেক্সটা আপার লিড মার্জিনটা যতটুক নিচে নামবে ততটুক মাইনাস দেখাতে পারবে সে। যদি এটা যে পিপল মার্জিন থেকে লিডটাকে এলিভেট করার পরে এখানে দেখা যেত যে 1 মিলিমিটার সে আপার লিডটা নিচে চলে গেছে, সেটা হবে মাইনাস। আমি কি বুঝাইতে পারছি সবাইকে? আমি সবই বুঝছি, কিন্তু MRD2 এখানে 0 হবে। MRD2 টা স্যার এখানে যেটা হচ্ছে 0 হবে না না কাদের ভাই 0 হবে না, না 0 হবে না। 0 হবে না কেন? আমি ক্লিয়ার করে জিনিসটা। আমার হলো লিড মার্জিন থেকে লোয়ার লিড মার্জিন পর্যন্ত যে ডিসটেন্সটা সেটা হচ্ছে MRD2। লিড মার্জিন আপনি তো পারফেক্ট রিফ্লেক্স দেখছেন না, আপনার তো এখানে তো MRD তো নাই, তো আপনি পাবেন স্যার ও MRD স্যার
এটা নিয়ে কনফিউশন করার কিছু নাই স্যার দুটোই জিরো হবে, দুটো জিরো হলে পরে আপনার টোটাল টসিস হবে। স্যার আমি একটু বলি স্যার, এই আমরা গুলো দেখি এই টসিসে আমরা এমআরডি 1টাকে হাইলাইট করি বেশি। আসলে লোয়ার লিডের টসিস বলতে একটা কথা আছে স্যার, কিছু ডিজিজে হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা এমআরডি 2টা আমরা নিয়ে আসি আর কি। মানে এমআরডি 2টা ইউজুয়ালি এটা থিওরিটিক্যালি আমরা জানি যে এইটা যে লোয়ার লিডের মার্জিন থেকে রিফ্লেক্স, এটা ইউজুয়ালি স্যার মানে এটা এমআরডি 1 লেখা হবে, এটা এমআরডি 1 হিসেবেই স্যার লেখা হয়। এমআরডি 1 হিসেবে -5 লিখবেন। না আমি বলি, আমি যদি ভুল না হই, এখানে এমআরডি 1 ও 0 হবে, এমআরডি 2 0 হবে, দুটোই 0 হবে। এমআরডি 2টা 0 হবে না স্যার, 2টাও 0 হবে, তার কারণ তাদের মার্জিন ডিসটেন্স তো নাই। আমি বলতে না এমআরডি 2 সে মেজার করছে কিনা। হ্যাঁ মেজার তো করছে স্যার আপনি কনফিউশন করছেন কেন? এমআরডি 2 তো লোয়ার লিডের টসিসের ক্ষেত্রে মেজার করা হয়, হ্যাঁ টসিসের ক্ষেত্রে তো করা হয় না। কোনো কনফিউশন টসিস আমি কিছু বুঝি না, আমি শুধু বুঝি যে হোয়াট ইজ এমআরডি 1, হোয়াট ইজ এমআরডি 2। এমআরডি 1 আমি শুনুন শ্যামল আপনি কনফিউজ করেন না, আমি এই জিনিসটা ক্লিয়ার করি। এমআরডি 1 হচ্ছে আপার লিড মার্জিন থেকে হার্জাস ডিফারেন্সের যে পিপলের সেন্টার টু যে ডিসটেন্স, সেটা এটা টসিস থাকুক বা না থাকুক সেটা আমার ব্যাপার না। আমার এমআরডি হচ্ছে দিস 1, তারপরে এমআরডি 2 হচ্ছে মার্জিনাল ডিফারেন্স, মানে হার্জাস ডিফারেন্স সেন্টার অফ পিপল থেকে